बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक, मेरा यूट्यूब चैनल है। पहले आप तुसी उर्दू च सुनते हो, अज पंजाबी जरा मैं गल करना चाह रहा तो एक तुहाडे नाल दरखास्त है कि इस चैनल को सबसक्राइब भी करो, लाइक भी करो तो शेयर भी करो। अज मेरे नाल मौजूद ने प्रोग्राम साडी गल यूट्यूब चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़े इन्हां दे फॉलोवर ने, सब्सक्राइबर ने बहुत बड़े। देखा जाता इन्हां दा यूट्यूब चैनल जहांगीर मिनाज साहब। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। जहांगीर साहब बड़ी नवाजिश, तुसी बड़ा टाइम दिता है। तुहाडा मैं चैनल देख रहा, सुन रहा, तुहाडियां गल्लां माशाअल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान तो बाहर भी तुसी बहुत देखे जाते सुने जाते। जहांगीर साहब थोड़ा जिहा ये दसो, जिहड़ा पाकिस्तान और भारत का जिहड़ा मामला चल रहा है ये किधर जाएगा? देखो जी, माला साहब थोड़ा बड़ा शुक्रिया कि तुसी जनाब तुसी अमूमन ज़ाहिर है थोड़ा बड़ा ज़बरदस्त तुसी क्योंकि उर्दू में प्रोग्राम करते हो, लोग देखते नहीं तुहानू, लेकिन ए पंजाबी दा प्रोग्राम भी साडा अपना कल्चर है और तुसां अज अच्छा इहदा फार्मेट भी चेंज कीता। माला साहब गल ये है कि साडी कौम बड़ी जज्बाती जी और इंडिया ने जिहड़ा साडे ते हमला कीता है ना, लोगों क्या है जी कि 1 घंटे दे अंदर बदला लो जी और सड़ दो बम जितने बम जितने हैं सब। और जिहड़ी टेक्नोलॉजी है सारी छड्ड दो। लेकिन जिहड़े हाफिज साहब सन साडे आर्मी चीफ वो खामोश जी और उन्होंने बारे बड़ियां गल्लां हुई, इंडिया के मीडिया बड़ियां गल्लां की, लेकिन तुसी जाति पस मंजर के लोग जी हो। जी जेड़ा बंदा खामोश रहा जी वो कार्रवाई बड़ी डूगी कर। डूबी लेकिन पाकिस्तान ने जेड़े मिसाइल फिर सुटे, मजा आ देखो गया। लोग तवक्को कर रहे सन कि इतने सुटने नहीं ना। जी देखो जी 55 मिसाइल सुटे मालक साहब वो और ये सिर्फ अल्फता मिसाइल सुटे, जेड़ा अल्फता 1 है 400 किलोमीटर ਜਿਹੜੀਆਂ लग ਵੱਡੀਆਂ जाता ਬਲਾਈ ਸਨ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ। अजे तो पीछे पीछे सर गोली पीछे शहीद पीछे तो ओह, पता खादम रिजवी साहब कहते गोली सटो गोली इन्हां दे, सटो। शहीद सटो आया ने बिल्कुल वो मिसाइल हलाए नहीं, अबाबील नूं नहीं हलाया, वो तैमूर नूं नहीं हलाया, साढ़े कोल एक लंबी सीरीज है मोबाइल जेड़ा ये मिसाइल है ये 400 किलोमीटर का और तुम पता है ये अल्फता 1 है, जेड़ा 4 है ना वो 800 का, वो तो कलकत्ता जा सकता ओह वो चकवालो सटो ना साढ़े मुरीदा तो जी जी कलकत्ता में पवे यूपी डवे। लेकिन पाकिस्तान ने जेड़ा जवाब दिता और फिर नाल नाल जेड़ा चाइना साथ दिता। माशाअल्लाह। देखो जी गल है चाइना ने हमारे साथ दोस्ती दा कदा हक अदा ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਘਮੰਡ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਈਟੀ ਅਸੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਕਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਰਕਸ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੀ ਆਈਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਈਟੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਫੇਲ ਤਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਨਾ 5 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ 4.5 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਨਾ DF थंडर ਇਹ 5 दिन जी जी और फिर साढ़े नाल जेड़ा चाइना ने बड़ा वड्डा काम कीता, जेड़े बड़े बड़े टेक्निकल लोगों नहीं पता जी वो गल है कि जेड़ा बंदा अपना तैयारी करता है ना, अपने घर चीज बनाता है उन्होंने कहते डोमेस्टिक ठीक है, उन्हें वो चीज दे कोई मुल्क नहीं देता, कोई नहीं देता क्योंकि वो कहते असि अपने दिफा बिल्कुल। लिहाजा ये जेड़े एक राफेल तैयारियां नु ठोके है DF थंडर ने और जेड़े मिसाइल सन और जो टेक्नोलॉजी सी आज तुसी देखो CNN होवे, अल जजीरा होवे, दुनिया दा BBC होवे, बिल्कुल स्काई न्यूज़ होवे, मुतरफ हो रहे वो तो सही साबित ना ओडिया ने नहीं अपने घर बैठ अपने कमरे च बैठ हमले कर लाहौर फतह कर लिया, कराची फतह कर लिया। लेकिन जहांगीर साहब तुसी दाद दो ना साडे शाहीना नु किस तरीके नाल उन्हां मैं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीता। मालक साहब जेडी 65 दी जंग हुई ना, मैंने ते 71 दी पैदाइश जेदे पैदाइश मेरी होई जंग लगी ते 71 दी साढ़े कोल सन 2800 तैयार जी और उल्ले असि सिर्फ जंग जज्बे नाल लड़े। जज्बा तो साडा मुसलमानों को शहादत है और जहाद है, यही गल दुनिया किसी और गैर मुसलमान कोल कोई नहीं बिल्कुल। लेकिन हुण साडे जेडे तैयारे ना ये बहुत साडे कोल तादाद पूरी है। देखो ना साडे कोल कामरा बेस है, चकवा अपना मुरीद चकवाल है, अगे साडा नूर खान है, अगे जैकबाबाद है, अगे तुसीं जनाब इधर चले जाओ अपना जेड़ा सिंध दे विच चले जाओ शोरकोट है, असि हर जगह साडे तैयारे खड़े और इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत असि बढ़ाई हो रही है ना, ये पूरी दुनिया मुतरफ है सर। असल गेम ये पई कि जिला सुबह 4:30 बजे इसने इजलास बुलाया, दुआ कराई आपस आपस दुआ कराई, नमाज पढ़ी, तिलावत की थी। उस तो बाद जिहड़ा फतेह मारे ना फिर इन्हां कमांड एंड कंट्रोल का इजलास तलब करना बिल्कुल तलब ये खबर जिहड़ा मिली ने जाके ट्रंप उन्हें क्या भाई थोड़ा बरकस कट दी उतने तई 50 मिसाइल डिग चुके उधर अल्फा थे 55 अच्छा 55 मिसाइल। अच्छा फिर जो होया कि मलक साहब इस मिसाइल दी गेम बड़ी गेम ये भी तुहानू गल करिए असि लोकां दसी हां जाहिर है पता कि ये अपने टारगेट ते 100% लगा बिल्कुल उन्हां दे मिसाइल टारगेट को नहीं नहीं लगे वो कहंदे नूर खान का सिकरिया ऊपर जा गया। अच्छा ये चीजें तो हुण मूवियां आ गई, सैटेलाइट आ गया, लोगों नु तुसी झूठ ही बोल सकदे लोग वेखदे ने कि यार ये चीज किथे गई केड़ी साख दी है। उन्हां ड्रोन भेजन ड्रोन आवाज ही अगले उड़ा देते ड्रोन भी फर्क हो गया। अच्छा ड्रोन साडे कोलों 350 जी जी जेड़े को साडे नु चाइना ड्रोन दिता है ना शापर 3 जी जी
ਉਹ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ 28 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦਾ बर्बाद कर बिल्कुल ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੋ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ हाँ गए बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ बिल्कुल ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਰ ਗਏ ਉਧਰ ਗਿਰ ਗਏ ਹਰ ਹਲ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ तबाह कर देता ना जी कम्युनिकेशन ਬਸ सिस्टम तो पहले ही खत्म ਜਿਹੜਾ है। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ जी 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 ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ 70 ਦੀ ਦਹਾਈ ਚ ਰੂਸ ਕੋਲ हाँ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ S-400 ठीक ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰਾ ਰਡਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ बिल्कुल ਪੂਰੀ ਉਸਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ बिल्कुल बिल्कुल ਉਹ ਜਨਾਬ ਧੂਆ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਟਿਆ ਨਾ ਉਹ उड़ गया बिल्कुल ਉੜ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੋਇਆ जी जी ਕਿ जी, ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ठीक है ठीक अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ जी जी ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁੰਡਾ हाँ ਪੱਟੀ वाह जी वाह ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਨਾ कमाल कर लिया ਬਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਡਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸਰੇਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ जी 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 ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜੋ ਐਂਟੀ ਡੋਮ ਸਿਸਟਮ हाँ, ਅਸਰੇਲ बिल्कुल ਲੇਕਿਨ ਅਸਰੇਲ ਪਿੰਡੀ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲ हाँ ਇੱਥੇ 125 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ बिल्कुल बिल्कुल ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜੰਗ ਮਤਲਬ की फसाई है ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ जमीनी जंग तो वैसे ही ऐसे बहुत आगे से ना हुन ये तो कितनी चौकियां कब्जा कर ਦੇਖੋ लिया ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਚੌਕੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ कब्जा भी कर लिया ਅਸੀਂ तो ਆ ਦੋ ਚੌਕੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ कब्जा भी ਅਸੀਂ कर ਜਨਰਲ ਰਾਤ हाँ जनरल ਅੱਜ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਫਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਰੈਂਸ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਜੇ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਜੇ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕੌਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ हाँ ਕੌਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕ ਤਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਢੋਲ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ जश्न हो रहा जी शहर शहर जश्न हो रहा ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਾ और ਰਹੀਆਂ जहांगीर साहब सब तो बड़ी गल फौज ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਮੈਚ ਪਿਆ ਨਾ ਕੌਮ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਤੋਪ ਚੋਂ ਗੋਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲਾ ਸੋਚ ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਖਬਰ ਗੌਰ ਦੱਸ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤੀ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬਰਗੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਕੈਪਟਨ ਟਾਈਪ ਠੀਕ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਯਕੀਨ ਜਨੋ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਗੋਲੇ ਸੱਟ ਗੋਲਾ ਸੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਭਾਈ ਰੁਕ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂਰ ਖਾਨ ਤੇ ਸਟਿਆ ਸ਼ੋਰ ਕੋਟ ਦਾ ਔਰ ਚਕਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 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 ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲकुल बिल्कुल ਤੇ ਉਹ ਚੌਕ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਉੜ ਗਈਆਂ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੜ ਗਿਆ ਬੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੜ ਗਏ ਰਾਫੀਲ ਤਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰ ਗਏ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿਸਨੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੜਦੇ ਆ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਬਿਲकुल ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਉਹ ਕੋਤਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ लेकिन ट्रंप सीरियस है उस दूसरे ट्वीट आज की ने और देखो ट्रंप ने एक मिसाल कायम की है कि ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ रशिया ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਨਾ हाँ बैठ कर उनका जंग बंद करिए नहीं करनी बिल्कुल उसको रोटी भी नहीं पूछी गरीब को यूक्रेन वाले दौड़िया बिल्कुल ट्रंप ने ये काम देरी दी अच्छा मजे की गल तो दसा कि देरी ਨੂੰ ट्रंप वो नहीं ਕੀਤਾ वो उस दूए ਕੀਤਾ हाँ दुई ਉਹ ਵਿਨਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਪ ਹੈ ਨੈਬ ਸਦਰ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਕਦੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਭੇਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ लेकिन एक तो साबित हो गया ना कि पाकिस्तान ते भारत जड़ा वो बिल्कुल बराबरी दी ਬਰਾਬਰੀ ਚ ਆ ਗਏ ਦੇਖੋ ਸਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀਟੋ ਮਿਲ ਜਾਏ बिल्कुल ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਆ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਦੂਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ट्रंप ना ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੀਜੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਜ਼ਾਈਏ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨਕੇ ਰੱਖ ਛੋੜਿਆ तो बिल्कुल बिल्कुल ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ जी जी ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਹੈ ਹਾਂ, ਚਕਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਦੂਏ ਜੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ जी। 18 ਘੰਟੇ ਚ ਉਹਦੇ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ हाँ ਚਾਰ ਬੋਰੀਆਂ ਲੁਕ ਦੀਆਂ ਬਰੋਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕ ਚਾਹੀਦੀ बिल्कुल ਇੱਕੋ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ कोई कहानी नहीं ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਗਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਨ ਜਹਾਜ਼ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਨ सब कुछ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਪਾਇਲਟ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਰੀ ਬੁਲਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਉਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਫਾਇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ कोई नुकसान नहीं है जी ਤੇ कुछ बच्चे साडे शहीद होए ने ਸਿਵਲੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ वो तो एक बुज़दिलाना उस फेल कीता ना कि सिविलियन ਰਾਤੀ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਸਿਵਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਿਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਕੋੜੀ ਸਹੀ ਨੇ जी जी ਅਸੀਂ ਖੇਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ खेडदे रहे हो ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਾਰਾ 10 ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵਾਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਟਾਈਮ 10 ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਜ਼ਾਈਆ ਦੂਧ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੇ ਸਮਝ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ਾਈਆ ਦੂਧ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਰਹਿ ਬੈਠੀ
ਇਹ ਮਾਰਨ ਅੱਛਾ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਨਾ ਟਰੰਪ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਬਾਕੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਟਮੀ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਮ ਨਾ ਚਲਾ ਦੇ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਟਰੀਆਂ ਉੜ ਗਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਕਅਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਬਿਜਲੀ ਉੜ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਆਈਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰੇ ਮੁਰਾਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਮੇਖ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕਦੀ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੁੱਟ ਨਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਰ ਦਾ ਹਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸੁੱਟ ਨਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਾਈ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦੇਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਜਲਾਸ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਸੀ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੌਫ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇ 90,000 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਰਾਫੇਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਦੇ ਰਾਫੇਲ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕ ਜਨੂਬ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਆਣਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੂਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਨ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ और नमाज पढ़ के फजर का वक्त गए अल्लाह पाक फिर मदद फरमाए बिल्कुल बारा जहांगीर मीनार साहब लगता है वे कि पाकिस्तान अपनी बलदस्ती जड़ी ना ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ ਆਈਐਮਐਫ ਕਿਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਰੁਕਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਸਾਇਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਜਟ ਦਾ ਅਗਰ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੁਲਕ ਵਤਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੱਠੀ ਤੋਂ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯੂਰਪ ਨੇ ਔਰ ਆਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਐਕਨੋਲਜ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਦਿਫਾ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ कांग्रेस ने आज किया है उन्होंने मुश्तरका इजलास बोला और उससे इस्तीफे का मुतालबा चल मोदी तो फारग हो गया ना बीजेपी फारग हो गया बिल्कुल जहांगीर मीनार साहब बड़ा मजा आया तुहाडे नाल इंशाअल्लाह आइंदा भी तुहानू तकलीफ देंगे ते तुहाडे जेहड़े नजरियात हन ख्यालात हन वो मेरे व्यूअर तक भी पहुंचणगे जरूर माशाअल्लाह ते बड़ी नवाजिश बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जी जहांगीर मीनार साहब साडे नाल मौजूद सन जी तुसीं इन्हां दे व्यूज़ सुने ने इन्हां दे ख्यालात सुने माशाअल्लाह दबंग तबसरा हुंदा इन्हां कोल खबरां हुंदियां अंदर दियां खबरां हुंदियां ते आइंदा भी इन्हां मौका देंगे दरखास्त इन्हां करांगे कि आइंदा भी इस प्रोग्राम का जिहड़ा हिस्सा बनन ते इस तुहाडे कोल इजाजत लवांगे एक दफ़ा फिर इस दरखास्त रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सबसक्राइब भी करो लाइक भी करो ते शेयर भी करो बड़ी मेहरबानी शुक्रिया।